2 दिन पहला लुधियाना पुलिस ने कहा सी कि 13 ਜਿਹੜੇ जग्गू भगवानपुरीए ਦੇ ਗੁਰਗੇ ने गिरफ्तार किए ने। इन्हां 13 ਗੁਰਗਿਆਂ तो बहुत ਵੱਡਾ खुलासा होया है कि पंजाब के लुधियाना जिला के 5 लीडर इन्हां दे टारगेट किलिंग सीगे और 5 ਵੱਡੇ चेहरे दसे जा रहे हैं। इस वक्त की बहुत ਵੱਡੀ खबर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। जग्गू भगवानपुरीआ गैंगस्टर और बाहर अमरीका दे विच बैठा गैंगस्टर अमृतपाल दे 13 गैंगस्टर गुरगे गिरफ्तार किए गए सी। पुछगिछ दे विच वड्डे खुलासे होए कि पंजाब के लुधियाना जिला के 5 गैंग जिहड़े 5 नामी चेहरे लुधियाना के 5 नामी चेहरे जिहड़े लीडर ने वो टारगेट किलिंग ते सन। उन्हां दी कतल की साजिश रची गई सी इन्हां 13 गुरगिਆਂ ਵੱਲੋਂ। इन्हां 13 गुरगिਆਂ ने पंजाब दे विच 6 और पूरे पंजाब हिमाचल ते हरियाणा दे विच मिला के कुल मिला के 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ टारगेट बनाना सी। पंजाब हरियाणा ते राजस्थान इन्हां 3 स्टेटां ਨੂੰ टारगेट बनाया सी और ये लगातार मीटिंगां कर रहे सी। इस तो पहला पुलिस ने इन्हां ਨੂੰ दबोच लिया, खतरनाक हथियार बरामद होए, कई वड्डे खुलासे होए, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ पता लग्या, बहुत वड्डियां सारियां चीज़ां ने इस दे विच। खन्ना पुलिस ने बहुत वड्डे जिहड़े इस दे विच कहा जाए तां खुलासे कीते ने। तां इन्हां तो पुछगिछ हाले भी लगातार जारी है। जो चीज़ां सामने आईयां सब तो पहला वो दसदे चलते हैं। पंजाब दे विच लुधियाना 'च 2 दिन पहला पुलिस ने खुलासा किया सी कि 13 गुरगे गिरफ्तार किए गए ने। ये विदेश बैठे गैंगस्टर अमृतपाल ते जेल 'च बैठे जग्गू भगवानपुरी वाली काम करते हैं। सूत्रों मुताबक इन्हां 13 बदमाशों वालों लुधियाना के 5 लीडरां नूं टारगेट बनाया गया सी और बदमाशों वालों 14 टारगेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब हरियाणा ਤੇ राजस्थान। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जग्गू भगवानपुरीआ जेल दे विच बंद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले च भी उसनूं पुछगिछ उस तो की गई। बठिंडा ते लुधियाना पुलिस उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लिया भी जा चुकी है। पुलिस ने अमृतपाल जो कि इस वक्त अमरीका दे विच बैठा है और प्रगट सिंह जो कि यूके दे विच लुकिया होया है, उन्होंने जल्द पंजाब लियाउण दी तैयारियां दे विच जुट चुकी है। रैड कॉर्नर नोटिस जल्द जारी किया जाएगा पुलिस का कहना है। तो जेकर किसी को भी फरोती मंगण दे लई फोन आता है तो पुलिस नूं जल्द सूचना की जाए। पुलिस ने क्या 112 नंबर पर कॉल करके दस्या जाए कि जेकर तुहाडे तो कोई वसूली लई कॉल करता है तो पुलिस जल्द एक्शन लेवेगी। और 13 आरोपियों की जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है ये बहुत वड्डे खुलासे हो सकते हैं। तो तुहानूं नाम भी सारे दसदे चलांगे, पर उस तो पहला कहा जाए तो बहुत वड्डी खबर है कि पंजाब के लीडर जिहड़े ने वो खतरे दे विच ने। उन्हां लीडरां नूं टारगेट बनाया जा रहा है। दूजी गल की जाए तो लुधियाना ही क्यों, लुधियाना के जिहड़े हुण तक कई शिवसेना हिंदू आगू हो गए ਜਾਂ कांग्रेस बीजेपी अकाली दल के लीडर हो गए पंजाब दे विच, उन्हां नूं धमकियां भी आ चुकियां ने। तो जिस तो बाद हुण डर का माहौल बनया होया। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं 13 कुख्यात जिहड़े गुरगे गिरफ्तार पुलिस वालों किए गए। यमुना नगर दे विच पहला मिलते रहे, यमुना नगर दे विच मिल के जिहड़ियां साजिशां प्लान करते सी तां उन्हां दा पर्दाफाश होया है। और दूजी गल कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरीआ के कनैक्शन दे विच एक कुड़ी है वो भी गिरफ्तार की गई है इन्हां 13 साथियों सने। वो क्योंकि वो दोनों की कम्यूनीकेशन एक कम्यूनीकेशन का काम करती सी दोनों ग्रुपों के विच। तो इन्हां खतरनाक हथियारों नूं लियाउण वाले भी गिरफ्तार हो गए, साजिशां रचन वाले भी गिरफ्तार हो गए। हुण जग्गू भगवानपुरीआ की वारी है, जल्द उन्होंने खन्ना दे विच लिया के उस पुछगिछ की जा सकती है और वड्डे खुलासे होणगे कि जेल दे विच बह के नैटवर्क किवें चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बहुत वड्डी खबर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। 5 लीडर लुधियाने के दसे जा रहे हैं कि जो कि टारगेट किलिंग ते ने, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा सी और उन्होंने साजिश की जा रही सी मारन दी और उन्होंने पर्दाफाश हो गया। तो पुलिस का की कहना है इस ते असीं पुलिस की गलबात सुणाउंदे हां कि खुलासे इस दे विच पुलिस ने कीते आ। आओ सुणदे हां। एक संदीप सिंह इलियास शैली जेड़ा कॉलगढ़ अमलोह दा रहने वाला इन्हां दा साथी संदीप सिंह इलियास शैली, हाँ जी ये सारा है जी। सेकंड गुरजंट सिंह जंटी जेड़ा है बुलेपुर दा रहने वाला है, समेत एक सुखबीर सिंह जेड़ा है जो कि बुलेपुर दा ही रहने वाला है, उन्होंने अरेस्ट किया गया।
ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਵੈਪਨ ਤੇ 20 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜੈਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ 18/12 ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰਾ ਵਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4 ਰਾਉਂਡ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 19 ਰਾਉਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਏਲੀਅਸ ਮਾਨੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੇਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਤੇ ਰਫੀ, ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਐਜ਼ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾੜਮੇੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਤ 53 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ, 3 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਜੈਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਵੈਪਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਰਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਲਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣੀਏ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਮੋਹਿੰਦਰ ਡਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਸੰਪਤ ਨੇਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ